आज मु तुम मान नहीं आसी फ्लावर स्कूल बा ओडिया रे एई जो पद्यर नामटी होची बा ए पोएम रो नेम हला ओडिया रे गोटे फूल विद्यालय फूलर तो नुह गोटे फूल विद्यालय बा एक फूल विद्यालय बोली कहले हबो। यह लिखिଛନ୍ତି रवींद्रनाथ टागोर। के लिखिଛନ୍ତି रवींद्रनाथ टागोर। प्रथमे आमे जानिबा कवि विषय जेहेतु जड़े एते भावनात्मक शैली लिखुଛନ୍ତି एते भावी चिंती लिखुଛନ୍ତି तेणु कवि विषय जानिबा निहाती जरूरी। देख रवींद्रनाथ टागोर विषय तो आम समस्त जाचु बर्तमान आउ टिके अधिका जानिबा। रवींद्रनाथ टागोर 1861 मसीह जन्म ग्रहण करते 1941 मसीह से अयोध्या त्याग करते। से कोलकाता 7 मे 1861 मसीहा जन्म ग्रहण करते। से एकाधार जड़े कौन थे ना पेंटर माने चित्रकार, पोएट माने कवि, पेट्रियट माने कौन ना देशभक्त थिले, प्ले राइट माने नाट्यकार थिले, नेक्स्ट नोवेलिस्ट माने औपन्यासिक थिले। या छड़ा स्टोरी टेलर से कहानी मध्य लिखिथिले, फिलोसोफर जड़े दार्शनिक थिले, एजुकेशनिस्ट माने शिक्षाविद मध्य थिले। समस्त जानिचु आमे से आमर भारत जातीय संगीत मध्य से रचना करचंदी। से मध्य नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार विजेता। द कॉमन थीम इन हिज राइटिंग इज नेचर। तांकर प्रत्येक कविता रे से प्रकृति विषय रे ही वर्णना करचंदी। नेचर लेफ्ट ए डीप सीटेड इंप्रेशन ऑन हिम। से नेचर विषय माने प्रकृति तांको ऊपर गभीर प्रभाव पकाइथिला, गभीर धारणा मध्य तांकर प्रकृति ऊपर थिला। ही वाज एन्चेंटेड बाय नेचर। से सबले प्रकृति रे विमोहित होई पड़थिले। एन्चेंटेड माने विमोहित हबा बा गोटे जिनिसर हजि जिबा। सरल भाषा रे कहया बोले एन्चेंटेड माने गोटे जिनिसर हजि जिबा बा निजको हजै दबा ताक मध्य एन्चेंटेड बोली कहवा जाय। साहित्य कथार कहया बोले विमोहित हबा, से जिनस बुड़ी जावा। बाय नेचर से प्रकृति द्वारा एन्चेंटेड विमोहित हो पड़ते। इट इंक्लूडेड माने गोटे गभीर धारणा को बुझाउथला। तांकर से गभीर धारणा रे इनकलकेटेड माने भर्ती करथिला। तांको से जो प्रकृति भितरे तांकर कविता गुडाक तांको भर्ती कर देथिला। इनकलकेटेड माने भर्ती करथिला। इट इज आल्सो इनर वॉइस ऑफ हिज पोएट्री। तांकर जो कविता गुडा लिखिचंदी से गोटे अंतर रो गोटे मन को छुईला भली कविता गुडा से वर्णना करचंदी। यह हूँ तांकर अंतर रो कथा जहाँ कि से कविता माध्यम लेखिकी समस्त को जणाइचंदी। He became the first Asian to win Nobel Prize for Literature 1913। से होचंदी प्रथम एशिया महादेशर प्रथम व्यक्ति जे कि भाषा क्षेत्र रे नोबेल प्राइज पाइथिले। को कविता पाई पाइथिले ना गीतांजलि कविता पाई पाइथिले। He is also well known for his contribution to art and music। से एकाधार रे जणे कोन ना माने गीत भी गाई पारथिले, भल चित्र मध्य करि पारथिले। तेणु तांकर अवदान अतुलनीय। यह आमे जेते कहले मध्य सरीबनी। गीतांजलि कविता पाई से 1913 मसीह नोबेल पुरस्कार प्राप्त होते। से होचंदी एशिया महादेशर प्रथम व्यक्ति जे कि भाषा पाई पृथ्वी रे नोबेल प्राइज रो विजेता होते। यह हला कवि विषय माने जानिलो। वर्तमान आमे जीवा जे कविताटा कोउथरे कौन पाई लेखा है। लीड इन रे प्रथम देखिबा जे कविता को विषय लेखाई बा को तथ्य को आधार कर लेखाई। प्रथम जानिया। प्रथम देखियो लीड इन लेखाई फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान फूल होची गोटे अनवद्य सृष्टि
ଯାହାକି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ଉପହାର। ୱି ଏନ୍ଜୟ ଦେୟାର ବ୍ୟୁଟି, ଆମେ ଫୁଲର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ସ୍ମେଲ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରାଗ୍ରେନ୍ସ, ତାର ବାସ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ତାର ମହକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆକାରରେ ନେଇଥାଉ। ରିଫ୍ରେଶ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ବଟ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦେ ଆଲସୋ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଫୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ସ୍କୁଲ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ହୁ ଟିଚେସ୍ ଦେମ୍, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଡୁ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏଟ୍ ସ୍କୁଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି କି, ବା ଫ୍ରିରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ନା ହ୍ୟାଭ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ରହିଛି ବା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ जो आम रेस्ट्रिक्शंस एठी कहबार उद्देश्य है जे कौन करें कौन न करें बा कौन तांको प्रति किसी गोटे नीति नियम रही कि। डू दे हैव हॉलिडेज, तांको पय मध्य माने छुट्टी दिन गुड़िक सब रही कि। आसी आम बर्तमान ये कविता माध्यम जाना आउ थे मुझे सारमर्म कहीदे यही जो पोएम रे जी कवि बा स्पीकर जी से प्रबल आग्रह सहित कहते जितेबले मौसुमी वर्षा आसे आम जो लक्ष्य कर मौसुमी वर्षा को जून रु सेप्टेम्बर मास मध्य आम भारत में जो मौसुमी वर्षा हुए स्मॉल फ्लावर हैव ब्लूम्ड, फूल गुड़िक से समय फुटी उठे ऑल ओवर द प्लेस, भारत सबु जगार से फूल गुड़िक फुटे। He wonders, आश्चर्य प्रकाश करछन where they had been all the year round, कवि मध्य आश्चर्य प्रकाश करछन जे वर्षा दिन रे एते गुडे फूल फुटे अन्य दिन मानक रे ए फूल गुडिक केउठारे थांती से गुडे कल्पना करछन। He imagined that they must have been in school just like him, बोला से मध्य से जेतेबेले रविंद्रनाथ टैगोर मध्य जेतेबेले स्कूल को पाठ पढ़िया को जाउथिले से मध्य कल्पना कर फूल गुड़ाक अन्य दिन मानक पाठ पढ़ती स्कूल रुहति आउ स्कूल परिवेश था केवल वर्षा दिन हेले से खेलवाई कि बाहर को आसती। नेक्स्ट द स्पीकर वंडर्स व्हाई द प्रिटी फ्लावर्स आल्सो सो ईगर टू कम आउट एंड प्ले, एठी मध्य कवि भाविछन्ति जे केमिति सुंदर फूल सबू बहुत तांको मनरे उत्कंठा थाए केते बेगी आमर स्कूल सरिले केते शीघ्र आमर स्कूल सरिले हम बाहर को आसी माने स्वच्छंदरे बा आम फ्री रे खेली परिबु। शेषरे से मत प्रकाश करछन्ति जेतेबेले से माने बाहर को आसंती से माने मार कोल को जिया पई इच्छा करंती। एठी से मानकर जेमिति रविंद्रनाथ टैगोर मध्य पिला दिने तांको मां को पाखु जे कोनस पिला जेतेबेले तांको मां को देखि दिए हाथ उठाई डाके मते नहीं जाओ बोली डाके। ठीक से परी जेतेबेले फूल गुड़ाक बाहर को आसंती से माने तांकर मां हला आकाश से माने मध्य तांको मां को हाथ बढ़ाई कहती जे मते नहीं जाओ मां मते नियो। तुम देखो छोट छोट पिला गुड़ाक जितेबले माँ को देखती हाथटा बढ़ाई दिखती मत नहीं जाओ कहीं ना माँ उष्मता जो माँ ममता बहुत प्रभावित करे। वर्तमान आम जा गोटे गोटे स्टांजा धीरे धीरे पढ़ा। प्रथम स्टांजा देख देखाई When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east winds comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in a wild glee. वर्तमान आमे गोटे गोटे कठिन शब्दर अर्थ मध्य जानिदेवा। एटी स्टॉर्म माने हेले डार्क क्लाउड्स व्हिच मे बिगिन इन आसुथवा कला मेघ को एटी बुझाई स्टॉर्म क्लाउड्स माने आसुथवा कला मेघ। नेक्स्ट है रंबल
ହେଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗର୍ଜନ କରିବା। ସାୱାର୍ସ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଷା, ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଯେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଡିଯାଏ, ତାକୁ ସାୱାର୍ସ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମଏଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆର୍ଦ୍ର, ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମି। ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡସ୍ ହେଲେ ପୂର୍ବୀୟ ପବନ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ପବନ। ନେକ୍ସଟ ବେକ୍ ପାଇପ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ବେକ୍ ପାଇପ୍ସ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆର୍ମି ଗୁଡାକରେ, ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବି ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେ ଆର୍ମି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆମର ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଗୀତ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ। ଏଠି ବେକ୍ ପାଇପ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶାଳ ଭେରି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଥାଉ। ମୁଁ ବେକ୍ ପାଇପ୍ସର ଫଟୋ ଦେଖୁଛି। ଏହା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ପାଟିରେ ବଜେଇବା ଗୋଟେ ତୁରୀ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ 3ଟି ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିରେ ବଜାଇଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବେମ୍ବୁସ ମାନେ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ। ନେକ୍ସଟ ତାପର ଲାଇନ ଗୁଡାକର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ସଡନ୍, ସଡନ୍ ମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିବା। ଫ୍ରମ୍ ନୋବଡି ନୋସ୍ where and dance upon grass in wild glee. ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ଦେଖ, ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ଉତ୍ତେଜନା ବା ପ୍ରବଳ ଆନନ୍ଦରେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବା ହସରେ ବିଭୋର ହୋଇଯିବା, ହେଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟିକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। when storm clouds rumble in the sky and June showers come, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଝଡ଼ ଜନିତ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରମ୍ବଲ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜୋରରେ ଆସେ। ଜୁନ୍ ସାୱାର୍ସ କମ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ଜୁନ ମାସର ବର୍ଷା ମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଉଠେ। ଜୁନ ମାସରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, when storm clouds rumble, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଝଡ଼ ଜନିତ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଗର୍ଜନ କରେ। ଆଉ ଜୁନ ମାସରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଉଠେ ବା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍, ଦି moist east wind comes marching over the heath. moist east wind, जो ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗର ପବନ, ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦି ହେଥ୍। ହେଥ୍ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ହେଥ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ଯେ ଗୁଳ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳ ଅଣକୋଷିତ ଭୂମି, ମାନେ ଗୁଳ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଚାଷ କରିନଥାଉ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡାକ, କଣ୍ଟା ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ନା କଣ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ହେଥ୍। କଣ କହୁ ଆମେ? ହେଥ୍। ଦି moist east wind comes marching over the heath, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବାୟୁରେ ଜଳକଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପବନ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବହି ଆସେ, ପୃଥିବୀକୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷେ, ଯୋଉଠିକି ଗୁଳ୍ମ ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠିଥାଏ ସେଠି ପଡେ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ବ୍ଲୋ ଇଟ୍ସ ବେକ୍ ପାଇପ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦି ବେମ୍ବୁସ୍। ଏହି ସମୟରେ ନା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଘର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଥାଏ, ସେଟା ହେଲା ଆମକୁ ବେକ୍ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏଠି ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ, ସେଟା ବେକ୍ ପାଇପ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗେ। ଦି କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର କମ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ସଡନ୍, ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସେ, ହଠାତ୍ ଅଜଣା ଦୃଶ୍ୟରୁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ନୋବଡି ନୋସ୍ ହ୍ୱେର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଦି ଗ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାଇଲ୍ଡ। ଫ୍ରମ୍ ଦି ନୋବଡି ନୋସ୍, ଯେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ନୋବଡି ନୋସ୍, କିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅଣକର୍ଷିତ ଭୂମି ବା ଯୋଉ ଭୂମିରେ କି କିଛି ଆମେ ଚାଷ କରୁନାହୁଁ, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଫୁଲ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଥାଏ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। এটা ତ ତମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। when storm clouds rumble in the sky and June showers come down, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଜାତ ହୁଏ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାଦଲ ଜାତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ଲାଉଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖାଯାଏ ବା ଆକାଶରେ ଝଡ଼ଜନିତ ମେଘ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ରମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆକାଶ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠେ। କୋଉ ସମୟରେ? ଜୁନ୍ ସାୱାର୍ସ କମ୍ ଡାଉନ୍, ସେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସର ବର୍ଷା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ଦି ମଏଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ କମ୍ସ ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦି ହେଥ୍, ଏହାପରେ ମଏଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗର ପବନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ହେଥ୍ ମାନେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଜମି ଯୋଉଠି ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଯୋଉଠିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ବୁଦା ଜାତୀୟ ସହିତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥାଏ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ବା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁଳ୍ମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ଟୁ ବ୍ଲୋସ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦି ବ୍ୟାମ୍ବୁସ୍, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲା ସମୟରେ ନା ଯେତେବେଳେ ପବନ ଜୋରରେ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ଭେରି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ ଯାହାକି ବେମ୍ବୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ବାହାରିଥାଏ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବା ମଧୁର ଲାଗେ। ଦେନ୍ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍, ହଠାତ୍ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି ବାହାରକୁ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ନୋବଡି ନୋସ୍, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, and dance up in wild glee, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଚାଷ କରୁନୁ ଅଣକର୍ଷିତ ଭୂମି ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗୁଳ୍ମ ଉପରେ ସେମାନେ ନାଚ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ମଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ମଦର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଲିଡେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। Mother, I really think the flowers go to school underground. They do their lessons with the doors shut, and if they want to come out to play before it is time, the master makes them stand in a corner. When rains comes, they have their holidays. When rains come, they have their holidays. ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବୁଝିବା। ଏଠି ମଦର ବୋଲେ ମାଆକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭୂମି ତଳେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦେଖିବା ଲେସନ୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଡୋର୍ ସଟ୍ ମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। and come out to it is time to master makes them, ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ମାଷ୍ଟର makes them stand in a corner, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହିଥାଉ ଏଇ ତମେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ, ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଏ ପ୍ରକାର ଟିକେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଆମେ କରିଥାଉ। ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିଚର ଯିଏ ଥିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। when the rains come they have their holidays, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅବସର ସମୟ ଥାଏ ବା ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖେଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ମଦର, I really think the flowers go to school underground, ଏଠାରେ କବି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମାନେ ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବେ। ଏଠାରେ କବି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମାନେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ସମୟରେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜୁନ ମାସରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବେ। ଏହା ଗୋଟେ କବି କଳ୍ପନା କରି, ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ଯେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍, they do their lessons with doors shut,
ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫୁଲ ସବୁ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଫୁଲ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭିତରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। and if they want to come out to play before it is time, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅବସର ସମୟ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ହୁଏ, ଖାଇବା ଛୁଟି, ଖେଳ ଛୁଟି ଏଗୁଡ଼ାକ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାହାରନ୍ତି। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଫୁଲମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଛୁଟି ନଥିବା ସମୟରେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବା ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। when the rains comes they have their holidays, ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ବା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡାକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୁଟି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମାନେ ଦୁଷନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଏମିତି ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ଦୁଷିବେନି, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, ଯଥା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଯେଉଁ ଫୁଲ, ତା ଛଡ଼ା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଆଜିକାଲି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମିଳେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଫୁଲ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଖରା ଦିନରେ ହିଁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଜନାଲ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଥାଏ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଜନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମୟରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ନା ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂମି ତଳେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ବା ଭୂତଳ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ସ ୱିଥ ଡୋର୍ ଶଟ୍, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ପାଠ ପଢନ୍ତି ବା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଦେନ୍ and if they want to come out to play, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଛୁଟି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, their master makes them stand in a corner, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଥାଆନ୍ତି, ଫୁଲମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଆମର ପରମିଶନ ନଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ସେମାନେ ଅବସର ଛୁଟି ସମୟ ନଥାଏ, କ୍ଲାସ ରୁମରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ଯେ ତୁ ଯାଇ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋ ବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋ, ନହେଲେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଫୁଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୁଟି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବା ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। when the rains come they have their holidays, ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, ଛୁଟି ସମୟକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବେଞ୍ଚେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହେଲା ବେଞ୍ଚେସ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବା ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। benches clustered together in the forest, branches clustered together in the forest, and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands. The flower children rush out in dress of pink and yellow and white. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଦେଖିବା। ଏଠି ରସଲ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ପଡେ, ଯୋଉଟାକି ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ପଡେ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖସ ଖସ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଖସ ଖସ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ତାହାକୁ ରସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ। ଲିଭ୍ସ ରସଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ଖସ ଖସ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଦି ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ ହେଲା ଘଡଘଡିର ଧ୍ୱନି ବା ଘଡଘଡିର ସାଉଣ୍ଡ। କ୍ଲାପ ଦେୟାର ଜାଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ, ଜାଏଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶାଳ ହାତରେ ସେମାନେ ତାଳି ବଜାନ୍ତି। ଜାଏଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶାଳ। ଆଣ୍ଡ ରସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ରସ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ପିଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ୟେଲୋ ମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ,
व्हाइट माने धला रंग। वर्तमान आमे स्टैंडर्ड को बुझिबा। ब्रांचेस क्लास टुगेदर इन द फॉरेस्ट। वृक्ष गुड़िक डाल वर्षा जंगल रे परस्पर मध्य घर्षण बाड़े हुंती। देखो जेतेबेले जोर रे पवन हुए वृक्ष गुड़ाक डाल को डाल बाड़े हुंती जंगल रे एंड द लीव्स रसेल। ए जो प्रचंड पवन रे पत्र गुड़ाकर गोटे शब्द आम आसे सु माने गोटे साउंड आसे लीव्स पत्र गुड़ाक शब्द आम हमको सुना जाए। दि थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जायंट हैंड्स। ए समय कौन हुए ना घड़घड़ी नाद कर बादल खंड गुड़ाक से विशाल हाथ में ताली मारुथार हमको जना पड़े। जे जोर रे ताली मारले जिंदा हमरो बड़ साउंड हुए समस्त मिसी ताली मारे से समय थंडर क्लाउड्स बा जो हमरो घड़घड़ी से समय ताली मारे। एंड द फ्लावर चिल्ड्रन रश आउट। ना ए समय कौन हुए ना फूल रूपी पिला माने एठी पिला मानक सहित फूल फूल को पिला मानक सहित तुलना कराई। सही समय पिला माने कौन करती ना खूब शीघ्र बाहर को बाहरी आसती। रस माने बाहर को बाहरी आसती। कौ ड्रेस पिंधिक आसती ना गोलापी हलदिया और धला रंगर पोशाक पिंधि शीघ्र बाहरी आसती खेलिया शीघ्र पलि आसती। आउ थे मुझे कहीदे आउ थे बुझे दूसरी। ब्रांचेस क्लास टुगेदर। क्लास माने एठी जे दी जन भितर पिटापिटी हवा बा बाड़े हवा। ब्रांचेस माने गछर डाल। ब्रांचेस क्लास टुगेदर जेतेबेले जोर रे पवन बहे दुईटी डाल मध्य जेतेबेले बाड़े हुंती जंगल रे इन द फॉरेस्ट एंड द लीव्स रसेल। सेतेबेले पत्रर शब्द बाहरी थाए। इन द वाइल्ड विंड जेतेबेले प्रचंड पवन बहे से समय पत्रर शब्द बाहरी थाए। थंडर क्लाउड्स माने एटी घड़घड़ी गुड़ा क्लैप देयर जायंट हैंड। से समय घड़घड़ी गुड़ा बादल खंड गुड़ा जोर जोर रे गर्जन आम शुणुचु। एटी से गर्जन को कवि माने ताली मारिया सहित तुलना करचंदी। से माने ताली मारंती ना कोथि पई ताली मारंती ना फूल से ताली मारिया समय फ्लावर चिल्ड्रन रश आउट। से ताली सुनिक पिला माने बाहर को आसंती। एटी फ्लावर माने फुटी उठंती गछर फुटी उठिया जहा एटी पिला माने बाहर को आसिया सेठी तुलना करचंदी कवि। जे फ्लावर चिल्ड्रन बाहरी माने फूल रूपी शिष्य माने फूल रूपी पिला माने जेतेबेले बाहर को आसंती एठी फूल फुटिवा। एटी कवि कौन कहते फूल फुटिवा जो जून मास फूल फुटे से समय पिला मानू आसवा सहित तुलना करमती। पिला माने छुट्टी समय खाइबा समय क्लास जोर रे दौड़ी पड़े जाती ठीक से जून मास जो फूल गुड़ा फुटे से पिला मान से समय फूल रूपी पिला माने बोले फूलर पिला माने फुटी उठंती। को ड्रेस पिंधिकी आसंती ना पिंक येलो एंड व्हाइट। ए जो फूल रूपी पिला माने गोलापी हलदिया आउ धला रंगर पोशाक परिधान करके बाहर खेलिया आसंती। नेक्स्ट आमे फोर्थ स्टांजा को जीवा। इटी फोर्थ स्टांजा टी हला डू टू माय ओन पर्यंत। वर्तमान देखिया फोर्थ स्टांजा जे डू यू नो मदर देयर होम इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर। हैवंट यू सीन हाउ ईगर they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course, I can guess to whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. एटी तो कठिन शब्द गुड़ा कला ना कौन एटी कठिन शब्द तो प्राय नाई। इगर माने उत्सुकतार सह बा मन गोटे उल्लासर सह इगर बोली देखो आम कौन विषय को पूर्व जानापी आम जो मन उल्लास थाए मनकर गोटे किसी गोटे जिनस आग हम आम ता जानापी जो मन भर गोटे उल्लास थाए इगर बोली इंग्लीश रे कह जाए। नेक्स्ट आउ किसी कठिन शब्द ना हरि माने जो चलचंचल बाहरी पड़ा शीघ्र जीवा से हरि बोली कह जाए। नेक्स्ट आर्म्स बोले तुम जान डेणा गैस माने अनुमान करवा। एसबू विषय एसबू कठिन शब्द गुड़ा तो तुम जान बर्तमान देखा। डू यू नो कवि माँ को पचार तमें जानिछ कि मदर। डू यू नो मदर कवि माँ को पचार देयर होम इज इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर।
ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଘର ହେଲା ଆକାଶ, ଯୋଉଠିକି ତାରାମାନେ ଖୋଜିତ ଥାନ୍ତି ବା ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଫୁଲମାନଙ୍କର ଘର। ନେକ୍ସଟ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କବି, haven't you seen how eager they are to get there? ଯେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଜାଣିପାରୁନା, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ତୁ ଜାଣିପାରୁନାଉ କି ଯେ ମା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ କି ଏଇ ଫୁଲ ରୂପୀ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଆକାଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ବା ଉତ୍ସୁକ। ଆକାଶ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆକାଶ ହେଲା ଫୁଲମାନଙ୍କର ମା, ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ ମା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ହେଲା ଫୁଲମାନଙ୍କର ମା, ତେଣୁ ସେମାନେ ହାତ ବଢାଇ ବା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟି ଫୁଟେ ତାହେଲେ ହାତ ବଢାଇ ମାଆଙ୍କୁ କୁହେ ମତେ ନିଅ, ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ସହିତ ସେ ଡାକେ। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଫୁଲ ରୂପୀ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଆକାଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ବା ଉତ୍ସୁକ ହୁଅନ୍ତି। ଇଗର, haven't you seen eager they are to get there? ଯେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନାହ କି ଯେ ପିଲାମାନେ ଫେରିଯିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ବା ଉତ୍ସୁକ ହୁଅନ୍ତି। don't you know why they are in such a hurry? ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ବା ଉତ୍ସୁକ ହୁଅନ୍ତି, ଫୁଲମାନେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, of course I can guess to whom they raise their arms. ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କବି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତ ଦୁଇଟି ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆକାଶରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଆଡକୁ ହଠାତ୍ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ ମାସରେ ଫୁଲ ଗୁଡା ଫୁଟେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ହାତ ବଢାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିପାରୁନ କି ମା, why they are such a hurry, ସେ କାହିଁକି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଇ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। of course I can guess to whom they raise their arms. ଯେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ବଢାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅଫକୋର୍ସ ମାନେ ଠିକ ସେଇଭଳି, ଏଇଟା ଅଫକୋର୍ସ ଅର୍ଥ ହେଲା ଠିକ ସେଇଭଳି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍, ଫୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ପିଲାବେଳେ ଯାଉଥିଲି ହାତ ଉଠାଇ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍, ମୁଁ ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ହାତ ଉଠାଇ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜୁନ ମାସରେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଫୁଟନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ହାତ ବଢାଇ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଏ ପଂକ୍ତିଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମା ଡୁ ୟୁ ନୋ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯେ ଫୁଲ ରୂପୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ ହ୍ୱେର୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫୁଲ ରୂପୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ନୀଳ ଏ ଆକାଶ, ଯୋଉଥିରେ କି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ କହିଲେ, haven't you seen how eager they are to get there? ଯେ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁ କି ଫୁଲ ରୂପୀ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଆକାଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହାତ ବଢାଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଇଗର, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକ ଥାଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଡକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ପିଲା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେ କାହା ପାଖରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ହରି, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ କି କାହିଁକି ପିଲାଟି ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି, ଅଫକୋର୍ସ ମାନେ ଠିକ ସେଇଭଳି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍, ଠିକ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଆକାଶକୁ, ଆକାଶ ହେଲେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ମା, ଆକାଶକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍, ମୁଁ ଯେପରି ପିଲାବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଡକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ এই କବିତାଟାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଏହାର MCQ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନେ ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କର। ଆଉ ଯୋଉଠି ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି କିମ୍ବା ମୋର ବୁଝିବାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। Thank you so much. Again, I would kindly request to all the students, they have to please, it's my own request, it's my honest request, honor request,
Kindly subscribe, share and like my channel. Thank you so much for watching this video.